Hello friends, how are you? Today we are going to discuss something else, not grammar or not function. But before that, I want to ask you a question. Can you guess this person? Do you know the name of this person, who he is? Yes or no? Do you know? Okay, then let's see one cartoon. Do you know this cartoon or photo? Yes, who? Yes, he's Pinocchio. Okay. Now these cartoons or cartoon characters, the one is Oswald the rabbit or the happy rabbit, and another is who? Yes, Pluto from Mickey Mouse. Okay. And this girl, who is she? Yes, she is Alice. Okay. I'm sure you know this cartoon. Yes, it is Mickey Mouse. And today we are going to discuss not Mickey Mouse but someone else, the founder of the Mickey Mouse. And who is the founder of Mickey Mouse? The founder of Mickey Mouse is Walt Disney, and the photo that I have shown you, photo of the Walt Elias Disney. So let's talk a little about Walt Disney, and then we'll go to our unit 2, read 1, Unforgettable Walt Disney. Okay. Walt Disney, or the full name Walter Elias Disney, was an American animator, voice actor and film producer. He was born on 5 December 1901 in Chicago, United States. He was the fourth son of Elias Disney. From his childhood, he loved train too much. He studied drawing and photography in Chicago. When he was 16 years old, he joined the Red Cross and he drove an ambulance there. In 1919, Disney moved to Kansas City. There he worked with many cartoons and cartoonists and filmmakers. He also worked with camera and animation. He also started his animation business from here, but it did not work properly. In 1923, Disney and his brother Roy moved to Hollywood and began Disney Brothers Cartoon Studio. His famous cartoons or characters are Flowers and Trees, Three Little Pigs, Mickey Mouse, and Oswald the Rabbit. And some of his famous movies are Cinderella, Alice in Wonderland, Peter Pan, Sleeping Beauty. His famous and well-known fun park and the most successful fun park, Disneyland opened on 17 July 1955 in California. He died in December 1966 at the age of 65 because of lung cancer. Okay. Now we'll see the unit 2, read 1, Unforgettable Walt Disney. As we are going to discuss Unforgettable Walt Disney, let's have a glance on the unit 2, read 1. This read is a small biography of Walt Disney. આમાં આપણે વોલ્ટના વિવિધ રૂપો અને પ્રકૃતિ અંગે વાત કરીશું. We will discuss how was Walt with his workers and what the workers thought of him. વોલ્ટના બાળપણની થોડી વાતો થશે. વોલ્ટને પૈસા કમાવા માટે કેવી તકલીફ પડી એ વાત કરીશું. અને મિકી માઉસનું સર્જન કઈ રીતે થયું, કઈ પરિસ્થિતિમાં થયું એ વાત કરીશું. ત્યારબાદ એનું એક મહાન સ્વપ્ન ડિઝનીલેન્ડ અને એની સ્થાપના કેવી રીતે થઈ એ પણ થોડી ચર્ચા હશે. We can divide this read into 2 parts. One part can be Walt as a struggler and another part can be on Walt as a successful dreamer. We can also say this read is
અબાઉટ વોલ્ટ્સ જર્ની ફ્રોમ હોર્સ ટુ માઉસ. તો ચાલો જોઈએ અનફોર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની. અને અહીં તમારે આપણે જ્યારે પાઠ રીડ કરવાના છે, વાંચવાના છે, તો તમારે તમારી ઇંગ્લિશ ટેક્સ્ટ બુક ઓપન કરવી પડશે અને એમાં યુનિટ 2 રીડ 1 અનફોર્ગેટેબલ વોલ્ટ એને જોવું પડશે. તો ચાલો આપણે જોઈએ અનફોર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની. ચાલો જોઈએ આપણી ટેક્સ્ટ બુકનું યુનિટ 2 રીડ 1 અનફોર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની. ઇટ ઇઝ રિટન બાય રોય ડિઝની, Walt's brother. And in his words, means Roy's words, we are going to read this unit. તો જોઈએ શું છે કે my brother Walt is no more, yet his influence lingers like a living presence over the studio where he turned out the cartoons, nature films and feature movies that made him known and loved around the world. મિત્રો વાક્ય થોડું લાંબુ છે એટલે ફરીથી આપણે જોઈએ શું છે. માય બ્રધર વોલ્ટ ઇઝ નો મોર. નો મોર મીન્સ ડેડ. તો વોલ્ટ ઓલરેડી ડેડ, હી ડાઈડ. વોલ્ટનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું છે. યેટ તેમ છતાં જે કહે છે હિઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ લિંગર્સ લાઇક અ લિવિંગ પ્રેઝન્સ. કે વોલ્ટનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે તેમ છતાં એનું ઇન્ફ્લુઅન્સ, પ્રભાવ, ઇફેક્ટ અથવા તો ઇન્સ્પાયરેશન, પ્રેરણા, લિંગર્સ લાઇક લિવિંગ પ્રેઝન્સ. કે જાણે વોલ્ટનું મૃત્યુ તો થઈ ગયું છે પણ તેમ છતાં એનો પ્રભાવ છે, પ્રેરણા છે, તે ત્યાં રહી ગયું છે. ત્યાં રહી ગયું છે જાણે કે એક જીવંત હોય તેવું. મીન્સ ઇનડાયરેક્ટલી વી કેન સે દેટ વોલ્ટ ઓકે દેટ હી વોઝ નો મોર, હી વોઝ ડેડ, હી ડાઈડ, બટ હી સ્ટીલ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ હિઝ બ્રધર એન્ડ હિઝ વર્કર્સ. કે વોલ્ટનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે પણ તેમ છતાં એ લિવિંગ પ્રેઝન્સ તરીકે, જીવંત વ્યક્તિ તરીકે રહેલો છે. અને ક્યાં? વેર ઓવર ધ સ્ટુડિયો. એ લોકોનો જે સ્ટુડિયો હતો, વોલ્ટ અને રોયનો સ્ટુડિયો હતો, ત્યાં જીવંત છે. અને સ્ટુડિયોમાં વોટ ડીડ હી ડુ ઇન ધ સ્ટુડિયો? સ્ટુડિયોમાં એ શું કરતો હતો? તો વેર હી ટર્ન આઉટ ધ કાર્ટૂન્સ. જ્યાં એણે કાર્ટૂન્સ બનાવેલા, પ્રોડ્યુસ કરેલા, પાસ કરેલા, કાર્ટૂન્સ બનાવેલા, નેચર ફિલ્મ્સ, પ્રકૃતિના ફિલ્મ બનાવેલું, એન્ડ ફીચર મૂવીઝ. ફીચર મૂવીઝ મતલબ એક આખું કમ્પ્લીટ મૂવી, ફૂલ લેન્થ મૂવી. જેમ આપણે ઇન્ડિયન મૂવીઝ જે છે તે અરાઉન્ડ 2.5 hours હોય છે. તો આખું એક કમ્પ્લીટ પૂર્ણ લંબાઈનું પિક્ચર બનાવતો હતો ત્યાં. એન્ડ એટલે જે કહે છે કે સ્ટુડિયોમાં શું, વોટ ડીડ હી ડુ ઇન ધ સ્ટુડિયો? તો શું કરતો હતો? હી ટર્ન આઉટ ધ કાર્ટૂન્સ, નેચર ફિલ્મ્સ એન્ડ ફીચર મૂવીઝ that made him known and loved around the world. કે જે એને બનાવેલું હતું, શું કે ફેમસ બનાવેલું હતું, પોપ્યુલર બનાવેલું હતું. કોણ પોપ્યુલર બનાવેલું હતું? અને તો આ જે ફીચર મૂવીઝ છે, કાર્ટૂન્સ છે અને નેચર ફિલ્મ્સ છે જે એણે બનાવેલી હતી, ક્યાં? એના સ્ટુડિયોમાં. અને એને જગમાં, આખા જગતમાં શું બનાવેલું હતું? પોપ્યુલર બનાવેલું હતું. એન્ડ હી વોઝ ઓલ્સો એપ્રિશિએટેડ બાય ધ પીપલ. એટલે તમે જો આમાંથી આટલા 3-4 લીટીના પેરેગ્રાફ છે, એમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો થઈ શકે છે કે હુઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ લિંગર્સ લાઇક અ લિવિંગ પ્રેઝન્સ. કે કોનું ઇન્ફ્લુઅન્સ, પ્રભાવ, લિંગર્સ રહે છે જાણે એક જીવંત વ્યક્તિ હોય તે રીતે. તો કોનું? વોલ્ટ્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ. અહીંયા તમે હિઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ લખશો તો નહીં ચાલશે, વોલ્ટ્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ લખવું પડશે. પછી વેર ડઝ વોલ્ટ્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ લિંગર લાઇક અ લિવિંગ પ્રેઝન્સ. ક્યાં એનું ઇન્ફ્લુઅન્સ જીવંત વ્યક્તિ તરીકે રહેલું છે? તો ઓવર ધ સ્ટુડિયો. ક્યાં? સ્ટુડિયોમાં. અને બીજો પ્રશ્ન હોઈ શકે છે વોટ મેડ વોલ્ટ નોન એન્ડ લવડ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ. કે વોલ્ટને કોણે આખા દુનિયામાં પોપ્યુલર અને ચાહીતો બનાવેલો? તો કોણે? ધ ફિલ્મ્સ, કાર્ટૂન્સ એન્ડ નેચર ફિલ્મ્સ ઓર ફીચર મૂવીઝ. આ જે છે એ બધા એને વોલ્ટને શું કરાવેલો હતો? પોપ્યુલર બનાવેલો હતો. પછી આગળ જોઈએ આપણે. ઇવન નાવ એઝ આઈ વોક અરાઉન્ડ ધ સ્ટુડિયો ક્રૂ આઈ હાફ એક્સપેક્ટ ટુ એન્કાઉન્ટર ધ ટોલ કન્ટ્રી બોય ફિગર હેડ બાઉટ ઇન થોટ અબાઉટ સમ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ. અને જ્યારે કહે છે કે જ્યારે પણ આઈ મીન્સ હુ? રોય, વોલ્ટ્સ બ્રધર. ધ્યાન રાખજો, આ મતલબ રોય સમજવાનું છે આપણે. કે વોક અરાઉન્ડ ધ સ્ટુડિયો ક્રૂ, જ્યારે સ્ટુડિયોમાં એના જે મેમ્બર્સ જે છે, વર્કર્સ જે છે, સભ્યો છે, એને આમ તેમ જ્યારે એ રાઉન્ડ લેતા હોય છે, ફરતા હોય છે, ત્યારે આઈ હાફ એક્સપેક્ટ મીન્સ કે એ આશા રાખે છે રોય
ટુ એન્કાઉન્ટર ટુ મીટ મળવાની આશા રાખે છે. કોને? ધેટ ટોલ કન્ટ્રી બોય ફિગર હેડ બાઉડ ઇન થોટ અબાઉટ સમ ન્યૂ પ્રોજેક્ટ. પેલા એક જે છે કોને પેલો ટોલ ઊંચો કન્ટ્રી બોય ફિગર, જાણે ગામડાનો લાગતો હોય, ગામડાનો છોકરો લાગતો હોય એવો, અને હેડ બાઉડ અને માથું નમેલું હોય એવો એક પેલો જે વ્યક્તિ છે. કોની વાત કરે છે? ધીસ ઇઝ ધ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ વોલ્ટ ડિઝની. બરાબર છે. તો આ વોલ્ટનું વર્ણન બતાવેલું છે ને, કે વોલ્ટ કેવો દેખાતો હતો? ઊંચો હતો અને એક ગામડાનો હોય તેવો, અને થોડું માથું નમેલું હોય, કોઈક શું નવા પ્રોજેક્ટના વિચારોમાં. તો એવા જે વ્યક્તિને એ મળવાની આશા રાખતી હતી. મીન્સ હુમ ડીડ રોય વિશ ટુ મીટ, એક્સપેક્ટ ટુ એન્કાઉન્ટર. તો કોને મળવાનો એને આશા રાખતો હતો? તો વોલ્ટને. અને અહીંયા આપી દે છે, પ્રશ્ન હોઈ શકે, ડિસ્ક્રાઇબ વોલ્ટ ઓર ડિસ્ક્રાઇબ ફિઝિકલ અપરન્સ ઓફ વોલ્ટ. વોલ્ટનું વર્ણન કરો. તો શું છે? ધ ટોલ કન્ટ્રી બોય ફિગર એન્ડ હેડ બાઉડ ઇન થોટ. આ એનો જવાબ છે. પછી આગળ જોઈએ. તો વોલ્ટ વોઝ સો મચ ધ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ બિહાઇન્ડ ઓલ we did, from making movies to building Disneyland, that people constantly mention his name as if he were still alive. કે વોલ્ટ શું હતો? ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ, મતલબ કે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત, સોર્સ ઓફ ઇન્સ્પાયરેશન, પ્રેરણાનો સ્ત્રોત હતો. જે પણ વોટ એવર દે ડીડ ઇન, વોટ એવર દે વર્ક ડીડ, વોટ એવર દે પ્રોડ્યુસ્ડ, વોટ એવર દે મેડ, જે પણ એને એ લોકો કરતા એ તમામમાં વોલ્ટ શું હતો? સોર્સ ઓફ ઇન્સ્પાયરેશન, પ્રેરણાનો સ્ત્રોત હતો. એન્કરેજિંગ કરતો હોય એવો હતો. કે શું કરેલું હતું? લોકો શું કરતા હતા? મેકિંગ મૂવીઝ ટુ બિલ્ડિંગ ડિઝલેન્ડથી લઈને, ડિઝલેન્ડ બનાવ્યું ત્યારથી લઈને જેટલા પણ ફિલ્મ્સ બનાવી તમામમાં વોલ્ટ કોણ હતો? પ્રેરણાનો સ્ત્રોત. અને ધેટ્સ વાય, તેટલા માટે શું કહે? ધેટ પીપલ કન્સ્ટન્ટલી મેન્શન હિઝ નેમ. અને તેથી જ કદાચ લોકો હંમેશા એનું નામ લેતા હતા. ઓલવેઝ ગેવ હિઝ નેમ, ઓલવેઝ સ્પોક હિઝ નેમ. એનું નામ લેતા હતા. કેવી રીતે? હાઉ ડીડ દે મેન્શન હિઝ નેમ? હાઉ ડીડ ધ પીપલ મેન્શન હિઝ નેમ? કેવી રીતે એનું નામ લેતા હતા? એઝ ઇફ હી વર સ્ટીલ અલાઇવ, કે જાણે એ હજુ પણ જીવિત હોય. મિત્રો, અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ છે, ખ્યાલ આવતો હોય તો. એઝ ઇફ હી વર, સપોઝિશન આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. તો લોકો એનું નામ લેતા હતા જાણે કે એ હજુ પણ જીવિત હોય એ રીતે. અને કહે છે, એવરી ટાઈમ વી સો અ ન્યૂ પિક્ચર ઓર ઓપન અ ન્યૂ ફીચર એટ ડિઝનીલેન્ડ, સમવન ઇઝ બાઉન્ડ ટુ સે, આઈ વન્ડર હાઉ વોલ્ટ વુડ લાઇક ઇટ. અને જ્યારે પણ એક નવું પિક્ચર, મૂવી બતાવતા, ડિઝનીલેન્ડમાં કોઈક નવું મૂવી ચાલુ કરતા, શો કરતા, બતાવતા, તો કોઈક ને કોઈક સમવન, કોઈક ને કોઈક હંમેશા બોલી જ પડતું હતું. કોઈકના મગજમાંથી તો અવાજ આવી જ જતો. શું? આઈ વન્ડર હાઉ વોલ્ટ વુડ લાઇક ઇટ, કે હું વિચારું છું કે આ વોલ્ટને કેવું લાગશે. મતલબ કે એ જે મૂવી હતું તો તે. એન્ડ વેન ધીસ હેપન્સ મતલબ કે જ્યારે આ બધું થાય છે, શું લોકો વોલ્ટને યાદ કરે છે, વોલ્ટને બરાબર છે મિસ કરે છે. અહીંયા આવું થાય છે ત્યારે આઈ પર્સનલી રિયલાઇઝ ધેટ ઇટ વોઝ સમથિંગ હી હિમસેલ્ફ હેડ પ્લાન. અને કદાચ એક માને છે પર્સનલી, પોતાની રીતે. કોણ? આપણો રોય ધ રાઇટર. એ માને છે, પોતે સમજે છે કે કદાચ આવું જ કંઈક એને વોલ્ટે ક્યાંક પ્લાન કરેલું જ હશે. કે શું? કે લોકો એને યાદ કરે કાયમ માટે. દેટ હી વુડ બી રિમેમ્બર ફોર એવર. નોટ ઓકે દેટ હી વુડ નોટ બી અલાઇવ, બટ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ પીપલ હી વુડ રિમેઇન અલાઇવ ફોર એવર. કદાચ આવું જ, કારણ કે હંમેશા કીધું છે ને કે વોલ્ટનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે, બટ હી ઇઝ સ્ટીલ ધેર. હિઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ, હિઝ થોટ ઓર હી ઇઝ અલાઇવ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ પીપલ, બીંગ અ થોટ. કે એ લોકોના મગજમાં જીવિત રહી ગયેલો છે, કે એક વિચાર તરીકે, અને લોકો હજુ પણ યાદ કરે છે. ફોર માય ઇમેજિનેટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીયસ બ્રધર left in a project in progress to keep the rest of us busy for many years. કે જેનો ભાઈ છે, ફોર માય ઇમેજિનેટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીયસ, એનો ભાઈ કયો હતો? હિયર 2 words are there to describe વોલ્ટ. 2 શબ્દો છે જેમાં વોલ્ટનું વર્ણન કરેલું છે. કયા છે? ઇમેજિનેટિવ, કાલ્પનિક, કંઈક નવું કરવાનો આશા, ઇનોવેટિવ, જે કલ્પનામાં ખોવાયેલો એવો, અને ઇન્ડસ્ટ્રીયસ,
હાર્ડવર્કિંગ, જે ખૂબ મહેનતુ હોય તેવો જે ભાઈ હતો, ને એને શું કરેલું, લેફ્ટ ઇન અ પ્રોજેક્ટ ઇન પ્રોગ્રેસ ટુ કીપ ધ રેસ્ટ ઓફ અસ બિઝી ફોર મેની યર્સ. કે એને શું, જેનો ભાઈ હતો તેણે શું કરેલું, ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ બાકી રાખેલા હતા, રહેવા દીધેલા હતા. પણ બાકી મતલબ છોડી દીધેલા નહીં હતા, પણ એ પ્રોગ્રેસ કન્ટિન્યુ વિકાસ માટે ચાલુ રાખેલા હતા. અને જેના લીધે એ પ્રોજેક્ટ રાખેલા હતા. તેથી શું, જે બાકીના ત્યાં હતા, જે પણ વર્કર્સ હતા, એ લોકોને શું રાખવા માંગતો હતો, બિઝી ફોર મેની યર્સ, ઘણા બધા વર્ષો સુધી. મિત્રો, આજે આપણે આટલું જ જોઈએ છીએ. અને ફરીથી આની સાથે શું છે, પ્રશ્નો મોકલેલા છે, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ છે, તે જોવું. આવતીકાલે બીજો આપણે ઓડિયો જોઈશું, વિડીયો જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.